हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज विषय रही मिथुन राशि वर्सेस मेष राशि। मिथुन राशि कि मेष राशि क्यों राशि सबुठ अधिक भाग्यवान राशि, क्यों राशि जीवन में अधिक सुख पाई थांती एवं क्यों राशि सबुठ भाग्यवान राशि विचार करा जाए। आपण मेष राशि होता कि मिथुन राशि यह भिडियोटी आपंपाई यह भिडियोटी आपणकर जीवन धन संपत्ति को नहीं, चाकरी क्षेत्र को नहीं, व्यापार क्षेत्र हो, परिवार क्षेत्र, स्वास्थ्य, छात्र छात्री प्रत्येक किसी न किसी टिप्स रही अछि। एमानकर लाइफस्टाइल किपर रही थाए, गुण स्वभाव और व्यक्तित्व किपर रही थाए। वीडियोटी को निश्चिंत रूप शेष पर्यंत देखंतु। तो सर्वप्रथम आसंतु मिथुन राशि विषय जानिबा। मिथुन राशि स्वामी बुद्धदेव अटंती। बुद्धदेव परिवर्तन और संसार कारक होइतांते। मिथुन राशि थिबा व्यक्ति लोभनीय, आकर्षक, मृदुभाषी और मानसिक स्तर में अधिक मजबूत रही थांती। सर्वदा खुशी रहिबा एवं वातावरण को आनंदमय करिवार कला एमानकु खूब जଣା थाए। नमनीयता एमानक स्वभाव स्पष्ट देखा जाए। एमाने प्रत्येक व्यक्तिर ध्यान निज आड़क आकर्षित करिथांती। मिथुन राशि समस्त राशि मानक मध्य सबुठारु अधिक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न राशि भाव में विचार करा जाए। एमाने तीव्र बुद्धिसंपन्न, जिज्ञासु और तर्कशील होइथांती। मिथुन राशि व्यक्ति मध्य प्रत्येक विषय को जानिबार एक अद्भुत क्षमता रही है। कठिन कठिन विषय भी एमाने सहजरे जानि नै थांती। मिथुन राशि व्यक्ति व्यक्तित्वर दुईटी विभिन्न पक्षर प्रतिनिधित्व करिथांती। कहीं जाँला एमानकर प्रतीक चिन्ह होता है। एमाने दुई प्रकार व्यवहार करिथांती, जेउथिपई एमानकु जानिबा बहुत कठिन होता है। मिथुन राशि व्यक्ति सबुठारु अधिक बुद्धिमान होइथांती। एमाने खाली बसिकरी रही पारंती नाही। दूर स्थान को यात्रा करिबा, संगीत, पुस्तक, पत्रिका नहीं तो कहा साथ कथा हेबा, सर्वदा कौनसी ना कौनसी कार्य व्यस्त रहिबार स्वभाव होता है। प्रत्येक जिनिस को शिखिबा और पाइबार इच्छा एमानकठार रही है। एमाने बौद्धिक कथा को अधिक महत्व देइथांती और अधिक जिज्ञासु प्रकृतिर होइथांती। मिथुन राशि व्यक्ति बुद्धिजीवी और स्वतंत्र होइथांती। एमानकर मस्तिष्क सर्वदा गतिमान रही है। एमाने सबकिछि अनुभव करने को इच्छा रखि थांती। एमानकठारे किछि नुआ करिवार प्रवृत्ति मिली थाए। एमाने जेउ कथारे मिसी थांती ताहा केवल साधारण कथा न होई सूचना प्रदान होई थाए। तर्क वितर्क करिवारे कुशली मिथुन राशि लोकंक भाषा शैली कोमल और अत्यंत प्रभावशाली होई थाए। एमाने निजर भाषण कला द्वारा लोकमानकु सहजरे ही प्रभावित करि पारंती। मिथुन राशि व्यक्ति नुआ नुआ मित्र करिवारे कुशली होई थांती। एमाने लोकमानकठारे व्यर्थरे शत्रुता रखिबा पसंद करंती नाही। मिथुन राशि व्यक्ति बड़ संख्यार मित्र और प्रशंसक रही थांती। ता सहित एमाने सर्वदा नुआ मित्र करिवारे और खोजिबारे लागि रुहंती। एमानक बुद्धि तीक्ष्ण होइथाए। किछि ना किछि करिबा एमानक स्वभाव होइथाए। प्रत्येक काम को शिखिबा और जानिबार इच्छा एमानकठारे प्रबल मात्रा रही थाए। एमाने बौद्धिक कथा को अधिक महत्व रखि थांती और अधिक जिज्ञासु प्रकृतिर होइथांती। एमाने निजर भाषण कला द्वारा लोकं को सहजरे प्रभावित करि पारंती। कठिन कठिन समय आसिले भी भय करंती नाही। एमाने जेकोसी समस्यार समाधान सहजरे करिपारंती। नम्र स्वभाव संपन्न, चंचल और मृदुभाषी होइथांती। बेले बेले एमाने पिलांक परि व्यवहार करिथांती। गुमसुम वातावरण को भी हसखुशीर परिवेश करिवार एक विशेष क्षमता एमानकठार रही थाए और यही एक कारण एमानकु अन्यमानकठारु अलगा और उच्चकोटीर व्यक्तित्व प्रदान करिथाए। मिथुन राशि व्यक्ति मनोरंजन प्रिय होइथांती। एमाने सर्वदा ऊर्जार परिपूर्ण रही थांती। एमानक मनमोहक स्वभाव पाई समाज रे एमानकु खूब पसंद करा जाय थाए, कारण एमानकु जଣା थाए कि लोकं को किपरि खुशी रे रखा जाए। एमाने निजकु जे कोनसी परिवेश रे खाप खुआई सहजरे चली पारंती। एमाने चतुर होइथांती और किछि विशेष उद्देश्य को पूरण करिया पई कहा सहित भी भल संबंध करि दैथांती। तांकु पसंद करूथांतु कि नाही, एमानकु निजर काम कराइबार कौशल खूब भल भाव जଣା। एमाने सर्वदा निज आयु ठारु छोट देखा जाइथांती। एमाने भल पाइबा क्षेत्र में टिके आगुआ रही थांती। मिथुन राशि थिबा जातकंकु साथी करिवा केबे भी बोरिंग होई न थाए, बरम खूब रोमांटिक होई थाए। विवाह समय रे बहुत ही देखि चाहिँ कौनसी निर्णय करथांती। एमानक पई संपर्क बहुत मूल्यवान होई थाए। एमाने एपरि जीवन साथीर इच्छा रखि थांती जे कि एमानकर कथा और भावना को बुझी पारुथिबे। एमाने भल पाइबा क्षेत्र में सर्वदा विश्वसनीय रही थांती। एबे आसंतु जानिबा एमानक कैरियर किपरि होई थाए। मिथुन राशि व्यक्ति एपरि कार्य करिवा को पसंद करथांती जे एमानक एमानक बुद्धि और ज्ञान को स्वतंत्रतार सहित प्रयोग करिवा को पर्याप्त अवसर प्रदान करुथाए। एमाने मानसिक कार्य भलसे करथांती। एमाने जे कोनसी समस्या को निजर बुद्धि बल सहजरे समाधान करिपारंती। एमानक प्रभावशाली विचार द्वारा कौनसी भी टीम रो महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथांती। एमाने निजर कार्य क्षेत्र में प्रायतः परिवर्तन करिथांती। एथिपई प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान एमानक पाखरे रही थाए। मिथुन राशि व्यक्ति एक समय गोटिएरु अधिक काम करिबारे कुशली होइथांती।
ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ରୂପରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି ବାଛିଥାନ୍ତି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବହୁତ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାକାର, ଲେଖକ, ପତ୍ରକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ ଏମାନେ ବ୍ୟାପାର, ଓକିଲାତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହୋଇଥାଏ 5। ଶୁଭ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ବୁଧବାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ, ଦ୍ୱିଜା ଓ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରର ଆଦ୍ୟ ପଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ନାମରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଚେ, ଚୁ, ଚୋ, ଲ, ଲି, ଲୁ, ଲେ, ଲୋ, ଡ, ଅ। ଏହି 9ଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ଆକୃତି ମେଷତୁଲ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତାମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ। ବୃତ୍ତାକାର ନେତ୍ର, ଲଘୁଭୋଜୀ, ଉଷ୍ମ ଦ୍ରବ୍ୟଭୋଜୀ, ଭ୍ରମଣପ୍ରିୟ, କାମୁକ, ଅସ୍ଥିର, ଧନଶାଳୀ, ବଳବାନ, ସେବାକାରୀ, ମାନି, ନେତୃତ୍ୱ, ସଦ୍ବ୍ୟବହାରୀ ଓ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଦୀର୍ଘକାୟ ଓ ବଳିଷ୍ଠ, ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ପ୍ରାୟତଃ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ହୋଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନଖଗୁଡ଼ିକ ଅସୁନ୍ଦର ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କଳାଯାଇ ଅନେକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦେଖାଦିଏ। ସ୍ନାୟୁ ପୀଡ଼ା, ଯକୃତ ରୋଗ, ରକ୍ତଦୋଷଜନିତ ରୋଗ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ, ସାହସୀ, ସଂଗଠକ, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି ଓ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନବିକ ସେବା ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ମଣିଷର ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦାନୀ, ପରୋପକାରୀ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ କାହା ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ଜଣେ ଧୁରନ୍ଧର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ କି ଆପଣ ଅଳ୍ପ କାମତୁର ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ବା ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆପଣ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାମନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ବଦରାଗୀ ଓ ଅହଙ୍କାର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅନେକଙ୍କ ସହ କଳିତକରାଳ କରି ନିଜେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଗଭୀର ଜଳ ବା ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବହୁତ ହିଁ ସାବଧାନ ରହିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଂଶାସୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସତ, ବିବ୍ରତ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ଶୋଚନା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହିତୋପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସଫଳ ରହିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯୁବକ ବା ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହୁଛି କି ପ୍ରେମିକ ବା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବା ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ଦେହ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। କିପରି ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ବୁଝାମଣାରେ ସମର୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଆଦର୍ଶ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଏମାନେ ବହୁତ ହିଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଯାହାକୁ ବି ଥରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜର ବା ଘରର ବା କାହାର ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି କେବଳ ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି ଓ ଏମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ବିପ୍ଳବୀ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ଅସହିଷ୍ଣୁ, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ, ତର୍କବିତ୍, କୌଶଳୀ, ମାନି, ଗୁଣୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ସମାଜ ଓ ପରିବାରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏକାକୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଲାଳାୟିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଅବରୋଧ କରିବ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅତି ତତ୍ପର। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତା କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ବି ବନ୍ଧୁତା କରିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଥିବାରୁ ସେହି ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତା ରଖିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେବେ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଶତ୍ରୁତା କରିଥାଏ ତ ତାକୁ ପରାସ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହା ସହିତ ସମାଧାନ କରି ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଗତିଶୀଳ ଓ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କର୍ମଠ, ଉଦ୍ୟମୀ, ସାହସୀ ଓ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ନିରୀହ, ଗରିବ, ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଖଟିକିଆ ଓ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରି ସମାଜରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସାବିଦ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସୁଦକ୍ଷ କାରିଗର, କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି। ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଓ ପୋଲିସ ଚାକିରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଖେଳକୁଦ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲୋଭୀ ଓ କୃପଣ ନୁହନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ ଲୋଭରେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଭୋଗ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିପରି ରହିଥାଏ। ମାନବର ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଅନେକ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷୀ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳବାର। ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ରବିବାର, ସୋମବାର ଓ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତାହା ସହିତ 1, 3 ଓ 7 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରବାଳ, ଧାତୁ ହେଉଛି ତାମ୍ର, ତନ୍ତ୍ରମତେ ବଗଳା ଓ ପ୍ରକାରାନ୍ତର ଭାବେ ଦେବତା ଧୂମାବତୀ। ଅବତାର ନୃସିଂହ ଅବତାର। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଗଣେଶ ଓ ହନୁମାନଜୀ। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ଭର୍ସେସ୍ ମେଷ ରାଶି। କେଉଁ ରାଶିଟି ଆପଣ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ରାଶି ଉପରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସେହି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।